आम सहित पुणी जोड़ी स्वामी आनंदराज एवं आपनकर देव बाबा आपन को स्वागत जनाती आम चैनल माध्यम रे कहबा कि जो देखा जाउची कि आगु जो चिंता करा जाउची जो बन्या प्राकृतिक विपर्यय सब होउची ता पर मरुड़ी बा जो शस्य जीव जो परिमाण रे अमल हवा कथा सेही परिमाण रे अमल हबनी बोली महापुरुष माने कहिथिले एवं से मध्य निर्दिष्ट समान होउची एबे मध्य बहुत क्षयक्षति गलानी बालेश्वर हो अपना भद्रक हो सेकड़े मयूरभंज हो जगतसिंहपुर साइट मध्य किछि गलानी ए कथा को नै कोन कहबे सत्य जीव सत्य परिबनी कथा आकाश अच्युत वंदे मूर्ति वंदे च माधव पाताल वासुकी वंदे तन वंदे सदाचरम। जय अच्युत महापुरुष, जय पंच सखा। आपणकर ए चैनल माध्यम रे आमे अनेक थर ए विषय आलोचना करिचे। आज मध्य ये जो प्रश्न पचारुचंती ए प्रश्न गोटे समाज मंगल पाई आलोचना करबा उचित हबो बोली मु भाबुछि। गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। वास्तव रे आगु को शस्य आउ हब न हब नहीं, आमर शस्य आउ नाही। शस्य केबेठु बुड़ी सारिछि। आमे 1042 धान खाउछु ना। आमे कोन कलम भूतिया राजभोग गोपाल भोग आपणकर जो पद्म केसरी ये जो गुड़ाए शारद धान थिला क्यों आबाहमान कालरू धानर जन्म ओडिशा रे कोरापुटरू धान जन्म होइतिला। आरिसी माने जतेबेले शासन करुथिले ओडिशा रे से माने थिले कोरापुटू रे धान को देखी चाउलरू से माने गोटे पिठा कले। चाउल एवं गुड़र संस्पर्श रे गोटे पिठा कले जार नाम देले आरिसा। आरिसी माने चाउल को नहीं नाना प्रकार द्रव्य स्वादिष्ट द्रव्य तैयारी करुथिले एवं आरिसा देले ता ना कहीं ना से गोटे मिठा रस पिठा। एवं से उद्देश्य रे आमे जेमिति कहूचे स्त्री रो भौणी सान शाली सेपरी आरिसा पिठा को मध्य शाली बेली से माने गोटे कहिथिले। कारण आरिसा जेमिति मिठा शाली सेमिति मिठा, कारण से मिठा रस पिठा ये उभय। ये कथा मु कहीं कहूची सेते बेले जन्म होइथिला ओडिशा रे आरिसी मानक समय रे धान र उत्पत्ति चाउल र उत्पत्ति। यही धान चाउल जेते प्रकार रो जो बिहन थिला शारद बिहन आउ अछि आउ नाही। एबे वैज्ञानिक माने गवेषणा करी नाना प्रकार रो धान तार वैज्ञानिक नामकरण करिसेन। जेमति 1042 956 एमति कोन सब अछि धान हाइब्रिड धान ताकू आमे चाष करूछु ताकू आमे खाउछु। से तो शस्य रे जाउनी। जेमिति आमे प्लास्टिक चाउल एबे पाइचे प्लास्टिक अंडा प्लास्टिक रो सब कथा सृष्टि हे गलानी। या परे हमर समस्त भितर बोधे सृष्टि हेछि प्लास्टिक हृदय। आउ कहार हृदय नाही, मानविकता नाही। किए पड़ीगले क्या किए आहा चू चू करूना जे जहा बाटर जी मुह बुले चली समस्ते स्वार्थपर हो जाइछंती। अच्युत महापुरुष जहा कहिथिले ताहा आगो को घटिबो। शस्य हीन नुहे, शस्य केबेठु हीन हो सारी। एबे जो शस्य आपण खाउचंती ता वैज्ञानिक पद्धति रे उत्पत्ति होउची जहा आउ आसंता काली हेबो नाही। कारण फुरुफुरु हबो मेघ पानी अवश्य बन्या करौची किंतु धान केंडाए फलिबो ये विश्वास नहीं। जन्माष्टमी आउ केतोटी दिन रहिला, भाद्रव चलिबा आरंभ होला जानंतु, श्रावण सरिला बेउषण हेइनी, धान रुआ हेइनी, धान आउ फलिबोनी, शस्य आउ मिलिबोनी, खाद्य मिलिबोनी, प्रचंड उताप बढ़ुची 47 डिग्री 48 डिग्री केतेबेले आपण माने सुनिथिले। एबे 50 डिग्री छुईलानी दिल्ली बॉम्बे, एबे 50 डिग्री छुईलानी आपणकर पश्चिम ओडिशा। तेणु टिटलागढ़ रे आपण आउ झाड़ देखा देहरे पाइबेनी, झाड़ भितर कुआडे उभान हो जाउची। ताहले कौन ना आमे बर्तमान उताप रे मरिबा, आमे मरुड़ी शस्यहीन होई मरिबा, खाद्य अनटन हबो। तेणु आमको सतर्क रहिबा को हबो, प्रकृति सहित संपर्क स्थापन करबा को हबो। प्रकृति किए ना जंगल आमे मन इच्छा काटिलु, आमर आवश्यकता ठारू अधिक वृक्ष आमे छेदन करिछु। वृक्षटी रोपण करबा को आमे चाहिनाउ, किंतु आमे कबाट करिछु गछरु, चाल छपर करिछु गछरु, नड़ा
ଚାଳ, ବତା, ବାଉଁଶ, କବାଟ, ରୁଅ, ଶେଣି, ଓରା, ଆଲମାରୀ, ଖଟ, ପଲଙ୍କ ସବୁ ତ ବୃକ୍ଷରୁ ହେଲା। ବୃକ୍ଷ ତ କାଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ କରାହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମାତ୍ମା ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମାତ୍ମା ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏତେ କଥା ପରେ ବି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲା ପରେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଅଙ୍ଗାର ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ପାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ବୋହି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପଡିଲେ କ୍ଷେତ ଅଧିକ ହବ। ଆଉ ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲର ପାଉଁଶ ବୋହିକି କ୍ଷେତରେ ପଡିବ। ଜଙ୍ଗଲ ତ ନାହିଁ, ମେଘ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, କ୍ଷେତ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ କଥାଟା ସତ୍ୟ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଛଡା ହେଇଛୁ, ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରଖିନୁ, ଜଙ୍ଗଲ ରଖିନୁ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ଆମର ଦେବତା। ବୃକ୍ଷ, ଆମେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ବୃକ୍ଷ କହୁ, ବର ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ବୃକ୍ଷ କହୁ, ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ବୃକ୍ଷ କହୁ, ପଳାଶ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ବୃକ୍ଷ କହୁ, ଖଇର, ଆମ୍ବ, ଆମର ଲିମ୍ବ, ଇଏ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ, ଅଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସମିଦ୍ଧ କଣ ନା ଆମ୍ବ, ଲିମ୍ବ, ଚନ୍ଦନ, ଖଇର, ସେଥିରେ ବର, ଓସ୍ତ, ବେଲ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବବୃକ୍ଷ। ଅଁଳା ଏବଂ ବେଲ ଆକୁ ସମିଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା ଆମର କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ ଅର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ, ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ, ଯାହାକୁ ଲିପି କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଜଗତ ଗୁରୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ନ ବିନା ହଂସ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ଅନ୍ନ କଣ? ଯେତେବେଳେ 6000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଲା, ବ୍ୟାସଦେବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନ କଣ ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ? ନା, ଅନ୍ନ ସେତେବେଳେ ଚାଉଳ ନଥିଲା। ଅନ୍ନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୃକ୍ଷରୁ। ବୃକ୍ଷ ତ ନାହିଁ, ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, ମେଘ, ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ମାନେ ମେଘ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହିଲେ, ବୃକ୍ଷରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ମାସରେ ମାର୍ଗଶିର, ଋତୁରେ କୁସୁମାକର, ଦେବତେ ବିଷ୍ଣୁ, ଦାନବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଋଷିରେ ଭୃଗୁ, ମୁନିରେ କପିଳ, ସ୍ଥାବରରେ ହିମାଳୟ ଏବଂ ଏକାକ୍ଷରରେ ଓଙ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ବିଭୂତି ଗୁଡିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ 25,000 ଜନବସତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ରୁହେ, ତେବେ ସମଗ୍ର 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରି ସେ ପାଳିବ। କାରଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ, ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଯିଏ ଆଧାର ଦିଏ ସେ ହଉଛି ମା। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 22,000 ଲିଟର ଟନ ଲିଟର ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 22,000 ଟନ ଲିଟର ଶୋଷି ନିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅର୍ଥ ବିଷ। ଯିଏ ବିଷ ପାନ କରି ଆମକୁ ଅମୃତ ଦଉଛି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶିବ ବୃକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ବର ବୃକ୍ଷ, ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ, ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଗଲାଣି। ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଛେଦନ ହୋଇଯାଉଛି। ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ, କୌଣସି ମହୋତ୍ସବ, ଯୋଉ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି, ସେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫୁଲ ତୋଡା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ଯଦି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ, ବେଲ, ଏମାନେ ସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଲଗାନ୍ତୁ, ତୁଳସୀର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ। ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଦୁଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ। ଅଁଳା ରହିଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବନି। ଯଦି ଲାଜକୁଳି ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଘରେ ଲଗେଇବେ, ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି। ଯଦି ପଳାଶ ଗଛ ଆପଣ ବାଡିରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଧନରତ୍ନ କେବେ ସରିବନି। ଏ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯକ୍ଷ ଯକ୍ଷଣୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହବ। ତେଣୁ
ଯାହା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଆଉ ହବ କି ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ତ ହଉ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ବାସ ଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଆଧାର ଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ତେଣୁ ଟ୍ରି ଇଜ ଟେଲ୍ ଟୁ ୟୁ ୟୋର ବ୍ରେଥ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତୁମ ଶ୍ୱାସରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ବୃକ୍ଷ କହୁଛି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଘଟରେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଦେବ, ବୃକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଦେବ, ଶସ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣ ସେଇ ଶସ୍ୟ ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିବନି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁ।